حضرات ذی وقار بہت ساری بیماریاں ہیں، اگر بیماریوں کو گننا شروع کر دیں تو ان کی تعداد شاید ہم شمار نہ کر پائیں۔ لہٰذا جتنی بھی بیماریاں 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، ہزاروں ہیں، ان تمام امراض سے نجات کے لیے یوں سمجھ لیں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا کے لیے شفائے امراض کا ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ جو درود پاک ہے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس طریقے سے اس درود پاک کو آپ پڑھیں۔ اور وہ درود پاک کون سا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے، آپ اس کو سکرین پر ملاحظہ بھی فرما سکتے ہیں۔ درود پاک بڑے کمالات کا حامل ہے۔ ویسے ہی درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پہ درود پاک ایک مرتبہ بھیجتا ہے، میرا امتی، میرا غلام ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 درجے اللہ پاک اس کے بلند فرما دیتا ہے، 10 گناہ اللہ تعالیٰ اس کے مٹا دیتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہیں جو بندہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھتا ہے۔ اور پھر یہ درود پاک پڑھنا کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ خوب درود و سلام بھیجو۔ اس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے فرشتوں کے ساتھ ساتھ مومنین کو شامل فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، بڑے مذاہب ہیں، بڑے لوگ ہیں، پوری کائنات ہے، لیکن ان ساری کائنات میں سے اللہ نے صرف مومنین کو چنا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اب درود پاک ویسے ہی پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ کائنات کا عظیم ترین عمل جو ہے وہ درود پاک ہے، اور درود پاک بغیر عشق نبی کے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہوگا، درود پاک پڑھنا اسی کا وظیفہ ہوگا۔ یہ دولت اللہ نے ہر ایک کو نہیں عطا کی، یہ مومنوں کو عطا کی، اور پوری مخلوقات میں سے اللہ نے مومنوں کو چنا، مسلمانوں کو چنا، اور پوری کائنات میں، پوری مخلوقات میں سے اللہ نے اشرف کن کو بنایا؟ انسانوں کو۔ کس کو بنایا؟ اشرف المخلوقات بنایا۔ اور تمام انسانوں میں سے اللہ نے بہترین کن کو بنایا؟ مومنین کو۔ اب یہ وظیفہ مومنین کو اللہ نے عطا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مومنوں کو حکم ہوا۔ اب میں جو خاص درود پاک امراض سے شفا کے لیے ہے، شفائے امراض، شفائے امراض، درود پاک شفائے امراض، لا علاج بیماریوں کا علاج، ہر طرح کی بیماریوں کا علاج، موت کے سوا ہر بیماری کا علاج یہ درود پاک ہے۔ آپ اس درود پاک کو ایک تسبیح ہر نماز کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ جو بیماریاں ڈاکٹروں کی میڈیسن میں نہیں آپ کو آرام آ رہا، جو بیماریاں ان کی میڈیسن میں کے علاج سے نہیں ٹھیک ہو رہی، اور بڑے بڑے طبیبوں سے اب ٹھیک نہیں ہو رہے، بیماریوں کی ڈاکٹروں کو، طبیبوں، حکیموں کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اس درود پاک کا ورد شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی میرا خالق و مالک، وہ عرش عظیم کا مالک، آپ کو درود پاک پڑھنے کی برکت سے شفا عطا فرما دے۔ درود پاک پڑھنا کس طرح سے ہے یہ آپ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائہا
व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। ये दुरूद पाक है। इस दुरूद पाक को आप एक तस्बीह हर नमाज के साथ पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त पढ़ना शुरू करेंगे फैज़ शुरू हो जाएगा, शिफा शुरू हो जाएगी। ये दुरूद पाक है। पढ़ना दुरूद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में है और शिफाएं अल्लाह ने अता फरमानी शुरू कर देनी। सवाब वखरा, दर्जात बुलंद वखरे, गुनाहों के मिट जाने का सिलसिला अलग से, ये दर्जे भी बुलंद होने हैं, गुनाह भी माफ़ होने हैं और अल्लाह ताला ने नेकियां भी अता करनी और फिर बीमारियां भी अल्लाह ने दूर कर देनी है इस दुरूद पाक की बरकत से। आइए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या अल्लाह पाक पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान बहन भाई हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, मौला करीम जितने भी बीमार हैं घरों में हस्पतालों में सबको सेहत कुल्ली अता फरमा, तंदुरुस्ती और शिफा अता फरमा, ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी तमाम की बीमारियां दूर फरमा। या अल्लाह पाक सबको 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला बना दे। या अल्लाह हमें अपने इताअत व फर्मा बरदारी करने वाले बना दे। या अल्लाह हमें भी नेक बना दे, हमारे बच्चों को भी नेक बना दे। या अल्लाह सब के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। जितने मोमिनीन हैं, जितने परेशान हैं, जो मुसलमान दुनिया जहां के जिस कोने में भी परेशान, उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह पाक पूरी दुनिया से जो हमारे मुसलमान बहन भाई हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, सब के बेड़े पार फरमा दे, सब की झोलियाँ भरपूर फरमा दे। या अल्लाह सब की नेक मुरादें पूरी फरमा दे। या अल्लाह पाक खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया, या अल्लाह पाक यहाँ पर मौजूद जामिया जिलानिया रिज़विया लिलबनीन व लिलबनात, बच्चे और बच्चियों के लिए जो इदारे काम कर रहे हैं, फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ पर काम हो रहा है दीन का, या अल्लाह पाक उसमें जो हमारे कदमे दामे दिरमे सुखने ज़ाहरी बातनी तौर पर तावन करते हैं, खिदमत करते हैं और ये महाना लाखों का खर्चा होता है। या अल्लाह पाक जो हमारे बहन भाई इसमें खिदमत करते हैं ज़ाहरी तौर पर बातनी तौर पर तू सबको जानता है। या अल्लाह सब की नेक मुरादों को पूरा फरमा दे, सब की मुश्किलें आसान फरमा दे, सब के रिस्क में फरावानी अता फरमा। जो हमें पूछते हैं पीर साहब बताइए हमारे लिए क्या खिदमत है, या अल्लाह पाक तो अपने ख़जानों से उन्हें बेहिसाब अता फरमा। जितना बड़ा उनको दिल अता किया उतना बड़े ख़जानों के दरवाजे उनके लिए खोल दे। या अल्लाह अपनी रहमत से ये हाफ़िज़े कुरान बच्चे और बच्चियाँ, ये यहाँ पर आने वाले साइलीन और यहाँ पर आने वाले हाज़िरीन, या अल्लाह इन सब की तमाम नेक मुरादों को पूरा फरमा। ये हाफ़िज़े कुरान बच्चे और बच्चियाँ जिनके पाँव के नीचे तेरे मुकर्रब और नूरानी फरिश्ते पर बिछाते हैं, या अल्लाह पाक इन हुफ़ाज़ के उठे हुए हाथों का सदका हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह पाक दीन दुनिया में बेड़े पार फरमा। या अल्लाह पाक सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की ज़ियारत नसीब फरमा, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ नसीब फरमा, सफ़ा मरवा की सही नसीब फरमा, मकाम इब्राहीम पर नवाफिल पढ़ना नसीब फरमा, आब ज़मज़म पीना नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबी खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व अहले बैति व ज़ुर्रिय्यति अजमाइन बिरहमतिका या